प्यारे देशवासियों नमस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या उत्ते देश ते विदेश च रहन वाले आप सब भारतीयों नूं मेरी दिलों वधाई। सानू सब नूं एक सूत्र च बन्नण वाली भारतीयता दे गौरव दा ये त्योहार है। सन 1950 च अज ही दे दिन साडी सब दी इस गौरवशाली पछाण नूं रस्मी स्वरूप प्राप्त होया सी। उस दिन भारत विश्व के सब तो वड्डे गणतंत्र के रूप विच स्थापित होया ते असीं भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो साडी समूहिक चेतना का जिउंदा जागदा दस्तावेज है। साडे वन सुवर्णता भरपूर लोकतंत्र की शलाघा पूरी दुनिया च कीती जांदी है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन असीं अपने गतिशील लोकतंत्र ते राष्ट्री एकता की भावना का त्यौहार मनाउंदे हां। महामारी के कारण इस साल के त्यौहार च धूम धड़का भावें कुछ घट होए, पर साडी भावना हमेशा वांग मजबूत है। गणतंत्र दिवस का ये दिन उन्हां महानायकां नूं याद करन दा मौका भी है जिन्हां ने स्वराज के सुपने नूं साकार करन लई बेजोड़ साहस दिखाया ते उस दे लई देशवासियों च संघर्ष करन दा उत्साह जगाया। 2 दिन पहला 23 जनवरी नूं असी सारे देशवासियों ने जय हिंद दा नारा लाउण वाले नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती उत्ते उन्हां नूं याद कीता है। आज़ादी लई उन्हां दी इच्छा शक्ति ते भारत नूं गौरवशाली बनाउण दी उन्हां दी महत्वाकांक्षा साडे सारिਆਂ ਲਈ प्रेरणा का स्रोत है। असी बड़े भागां वाले हाँ कि साडे संविधान का निर्माण करन वाली सभा च उस दौर दियां सर्वश्रेष्ठ शख्सियतां दी अगवाई सी। वो लोग साडी आज़ादी की लड़ाई के प्रमुख झंडा बरदार सन। लम्मे वक्फे तो बाद भारत की राष्ट्री चेतना का पुनर्जागरण हो रहा सी। इस तरह वो असाधारण महिलावां ते पुरुष एक नवीं जागृति लई आगू की भूमिका निभा रहे सन। उन्होंने संविधान के खरड़े के हरेक खंड वाक ते शब्द उत्ते आम जनमानस के हित च विस्तार नाल चर्चा की। ये विचार मंथन तकरीबन 3 साल चलिया। आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रारूप समिति के प्रेजिडेंट की हैसियत नाल संविधान नूं अधिकारक स्वरूप प्रदान किया ते ओ साडा मूल ग्रंथ बन गया। हालांकि साडे संविधान का कलेवर बहुत विशाल है क्योंकि उस विच राज के कामकाज की व्यवस्था का भी लेखा जोखा है, पर संविधान की संखेप प्रस्तावना च लोकतंत्र, न्याय, सुतंत्रता, समानता ते भाईचारे के मार्गदर्शक सिद्धांत सार डूंघे रूप च लिखे गए ने। इन्हां आदर्शां नाल उस ठोस आधारशिला का निर्माण होया है जिस उत्ते साडा शानदार गणतंत्र मजबूती नाल खड़ा है। इन्हां जीवन कदरां कीमतां च ही साडी समुची विरासत भी झलकदी है। इन्हां जीवन दीयां कदरां कीमतां नूं मूल अधिकारां ते नागरिकां दे मूल करतव्यां दे रूप च साडे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है। अधिकार ते फर्ज एक ही सिक्के दे 2 पहलू ने। संविधान च दर्शाए मूल करतव्यां दी नागरिकां द्वारा पालना करन नाल मूल अधिकारां लई समुचे तौर उत्ते वातावरण सिरजिया जांदा है। अपील कीते जाण उत्ते राष्ट्र की सेवा करन दे मूल करतव्यां नूं निभाउंदे होए साडे करोड़ां देशवासियों ने स्वच्छता अभियान तो लैके कोविड टीकाकरण मुहिम नूं जन अंदोलन का रूप दिता है। अजिहियां मुहिमां की सफलता का बहुत वड्डा सेहरा साडे फर्जां दे पक्के नागरिकां नूं जांदा है। मैनूं विश्वास है कि साडे देशवासी इसे फर्ज की भावना दे नाल राष्ट्र हित दीयां मुहिमां नूं अपनी सरगर्म भागीदारी नाल मजबूत बनाउंदे रहणगे। प्यारे देशवासियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 नूं संविधान सभा वल्लों स्वीकारिया, लागू किया ते समर्पित किया गया। उस दिन नूं असी संविधान दिहाड़े के रूप च मनाउंदे हां।
ਉਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਨ 1930 ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1930 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਨ 1930 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਤਾਈਏ। ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ
ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਯੁਵਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਸੰਸਾਧਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਯਾਨੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 50 ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਦੇਵੀਓ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੌਸੈਨਾ ਤੇ ਕੋਚਿਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਮਾਨ ਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ IAC ਵਿਕਰਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਸੈਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਸੂਈ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਕਾਬਿਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਭਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਮਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਬਿਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰੌਂਖ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਵੀਓ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕੀਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੈਂਡਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸਿਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ
ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਠੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਊਰਜਾ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ।